ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਲਵਰ ਦੇ ਤਤਾਰਪੁਰ ਚੌਰਾਹੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। किसान आगुआ ने उत्थे ही सड़क ते धरना ला दिता। परचा दर्ज करन दी मांग की जा रही है। ये राकेश टिकैत दी गड्डी दीयां तस्वीरां ने जिस दा शीशा टुट गया और बीजेपी दे वर्करां ते इल्जाम लाए ने राकेश टिकैत और होर जिहड़े किसान आगू ने उन्हां वल्लों कि बीजेपी वल्लों हमला करवाया गया है राकेश टिकैत दी गड्डी ते। ये तस्वीरां ने जिस गड्डी का शीशा तोड़िया गया है। इस गड्डी दे विच राकेश टिकैत सवार सी और मांग की जा रही है हमला करने वालियां ते परचा दर्ज करन दी। राजस्थान दे अलवर दे ततारपुर चौराहे दियां ये तस्वीरां ने। ततारपुर चौराहा अलवर दे विच जिथे टिकैत एक रैली नूं संबोधन करन पहुंचे सी उत्थे राकेश टिकैत दी गड्डी ते हमला होया। दूसरे पासे असीं रैली दियां तस्वीरां भी दिखा रहे हां। उस तो बाद हमला होया है। रैली तो बाद निकलते समय गड्डी नजर आ रही है, पिछला शीशा टुटिया है और इल्जाम बीजेपी वर्करां ते लगे ने। साडे सहयोगी जुड़े ने फोन लाइन ते होर जानकारी दे लई उन्हां दे नाल गल करदे आ। राजेंद्र प्रसाद शर्मा अलवर राजस्थान तो। राजेंद्र, जानना चाहेंगे पूरा वाकया क्या हुआ, कहां से टिकैत गुजर रहे थे, कौन लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पूरी डिटेल में जानना चाहेंगे। जी, अलवर जिले के हरसोली में और बानसूर में आज दो जगह पर राकेश टिकैत की जनसभाएं थी। किसान आंदोलन को लेकर के महापंचायतें आयोजित की गई थी। हरसोली में जो किसान नेता राकेश टिकैत और उनके साथियों के द्वारा जनसभा को संबोधित करने के बाद में जब वो बानसूर जा रहे थे तो रास्ते में ततारपुर चौराहे पर मत्स्य यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप यादव और उनके समर्थकों के द्वारा पहले काले झंडे दिखाए गए। उनके बाद काफिले की गाड़ियों को रोक करके विरोध किया, नारेबाजी करके प्रदर्शन किया और उसके दौरान राकेश टिकैत के ऊपर स्याही फेंकी गई। उस दौरान पुलिस ने उसकी गाड़ी को आगे बढ़ा दिया था, लेकिन जो राकेश टिकैत के समर्थक थे और कुलदीप यादव जो छात्र संघ अध्यक्ष पूर्व में रहा है उसके समर्थक आपस में भिड़ गए और इस दौरान पथराव हुआ और तोड़फोड़ हुई, जिससे जो काफिले की कुछ गाड़ियां हैं उनमें जो शीशे टूटे हैं और कुछ लोगों को चोटें आई हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान दिया है कि भाजपा के जो लोकल नेता हैं उनके इशारे पर यह हमला कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है कुलदीप यादव, उसे भी हिरासत में लिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जो टीमें हैं वो रवाना कर दी गई हैं। तो राजेंद्र, क्या अभी भी किसान धरने पर बैठे हुए हैं या धरना खत्म कर दिया है? जी, बानसूर में महापंचायत जो हुई है उसको समाप्त हो चुकी है। उसके बाद रणनीति बनाई जा रही है और किसान नेता और उनके समर्थक बानसूर में अभी डटे हुए हैं। अभी तक कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है। कुछ देर बाद जो क्या रणनीति बनाई जाती है समर्थकों के द्वारा उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि क्या वो धरने पर बैठेंगे या क्या आगे की क्या रणनीति है। लेकिन अभी तक जो महापंचायत हुई वो महापंचायत पूरी तरीके से संपन्न हो गई है। कुछ देर बाद ही राकेश टिकैत और अन्य जो किसान नेता हैं वो इस पूरे मामले की FIR दर्ज कराएंगे और आगे की जो रणनीति है उसका कुछ देर में खुलासा होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र प्रसाद शर्मा साडे सहयोगी जुड़े फोन लाइन ते जानकारी दे रहे सी। राकेश टिकैत दी गड्डी ते अटैक होया जदों प्रोटेस्ट कर रहे सी कुछ प्रोटेस्टर उन्हां दे खिलाफ और इल्जाम लाए गए ने बीजेपी दे जिहड़े वर्कर ने उन्हां दे उपर। कर लगे उन्हीं को हमने बता दिया था। वो तो बीजेपी का कोई विधायक है, तो पता चला कि बीजेपी का विधायक है उसने भी भेजे। तो क्या कितना नुकसान होगा सरकार? अभी तो देखे नहीं, हम तो आगे थे तो गाड़ियां भी खड़ी यहाँ पे और वो जो PSO है साथ में वो बता देंगे वे थे वहाँ पे। ये लोकल के लोग ही करवाएंगे जो भी करेंगे। सर, क्या इसमें हाथापाई कुछ भी नहीं बता दी? हाँ, हाथापाई हुई तो मारपीट करी हो तो चोट लग रही कहीं के। ये रईस का भी चोट लग रही। अरविंद को बुलाइए, लाठियां लग। हाँ, साए भी फेंक है तो काम तो सारे ही करे। जो घटना घटित हुई अभी किसान नेताओं के साथ में, तो उसमें 4 लोगों को डिटेन कर लिया है। बाकी लोगों को भी नामजद करके टीम भेज दी गई है, अतिशीघ्र डिटेन कर लेंगे।
क्या इसमें कोई हाथापाई की भी नौबत आई थी? जी हाथापाई की भी नौबत आई थी? नहीं शाही फेंकने का, काले झंडे बताने की इस टाइप की खबर आई है। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ। ਦਰਅਸਲ FCI ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਏਕਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ 'ਚ ਵਖਰੇਵਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 4-5 ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੀ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ FCI ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਸ ਦਿੱਕਤ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ BJP ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 1 ਸਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। 1 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। BJP ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਲਿਮਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸਭ ਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਲਵਾਉਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ FCI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।
ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਤੈਅ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। 1 ਮਈ ਆ ਰਿਹਾ, 1 ਮਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਸਟ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖੇ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੈਲੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨਾ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। BKU ਦੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਰਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। कि गांव-गांव में ऐसे बोर्ड लगे जिसमें ये लिखा गया कि बीजेपी, जेजेपी और सत्ताधारी पार्टी के सभी नेताओं का गांव में आने पर पूर्ण प्रतिबंध है और ये भी लिखा गया कि वो अपनी जिम्मेदारी के ऊपर आए, अगर उनके साथ कुछ होता है तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। ऐसे बोर्ड अनेकों जिलों में और मैं कहूंगा सैकड़ों से ज्यादा गांवों में ऐसे बोर्ड लगे एक चेतावनी के रूप में। आंदोलन को तेज करेंगे, उसको रिहा करवाएंगे। देखिए, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आंदोलन करिए, आप भूख हड़ताल करिए, जुलूस निकालिए और जो तरीके हैं आप करिए, लेकिन अगर आप लोगों को मारने पीटने की बात कहेंगे तो वो हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। बिल्कुल, देखिए आंदोलन है, मांगे हैं, आप आंदोलन करिए, लेकिन आपको कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है और आप दूसरों के कार्यक्रमों को डिसरप्ट मत करिए। अगर आपने प्रदर्शन करना है, किसी पार्टी का कोई कार्यक्रम हो रहा है और आप उसके सामने प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो 200 मीटर दूर से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पंजाब जैसी घटना हरियाणा में हो। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जल्द हाजिर होने हैं।